بجائے اس کے کہ آپ خواتین کے ساتھ چپک جائیں، درختوں کے ساتھ چپکے نا یار، درخت کاٹنے پہ پھانسی سے بھی بڑی سزا دیں اور بالکل ناقابل معافی ہو، ایسی سزا ہو کہ جس کو عدالت میں بھی چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اب کے بعد گورنمنٹ کلائمیٹ ایمرجنسی کا نفاذ کرے اور اس میں سب سے بڑا اعلان یہ ہو کہ جس نے درخت کاٹا اس کو وہیں پہ مار دے یار، ورنہ آپ کے پاس بچنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ صرف درختوں کو نہ بخشیں، اب اس ملک کو ہی بخش دیں۔ مہربانی کر کے پاکستان کو اگلے 20 سال کے لیے معافی دے دیں، عام معافی کا اعلان کر دیں کہ ہم نے اس ملک کو معاف کر دیا ہے۔ بینٹ اپان ہیں ان جنگلوں کو جو کہ آپ کی لنگز ہیں، جس کے ذریعے آپ سانس لیتے ہیں، ایک درخت 7 ایئر کنڈیشنرز کے برابر آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ وہ میرے ان تمام ساتھیوں سے جن کے ارادے نیک ہیں یا نیک نہیں ہیں اور جن کا مقصد کچھ 2 نمبر کے کام کرنا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ اگلے 20-25 سال کے اس بیچارے ملک کو معاف کرتے ہیں۔ جو عوام کی صحیح خدمت کرنا چاہتا ہے، جو ایمانداری سے نوکری کرنا چاہتا ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن ان لوگوں کو سروس کے دوران ٹی بی ہو جاتی ہے، اکثریت کو دل کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ نوکری ختم کر رہا ہوتا ہے اسے کم از کم 12 بیماریاں ہو چکی ہوتی ہیں، گاڑیاں نہیں ہوں گی، نہ روڈ ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے گھروں میں کشتیوں میں جائیں۔ اگلی فیس آف وینس۔ پھر آپ ایسے کریں گے کہ آپ کہیں گے یار وہ کشتی کی طرح یار، تو جس کے پاس تیل ممالک مجھ سے جو کہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ اسلامائز۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ماحول دشمن لوگ ہیں، یا ہمارے جینیٹکس میں کیوں ہے، جبکہ ان لوگوں کے جینیٹکس میں ہی ایسا ہے کہ ان کے اپنے ملک بھی گرین ہیں اور وہ جہاں رہے ہیں انہوں نے ان جگہوں کو بھی گرین رکھا ہے؟ یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، it has taken years۔ ایسا نہیں تھا کہ جب ملک بن رہا تھا تو ایسے تھے، ایسا نہیں تھا۔ میں گیا تھا 2018 میں فن لینڈ، تو مجھے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو پڑھنے اور دیکھنے کا میرا ایک ایج سے مجھے شوق تھا کہ میں کب جاؤں گا اور ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھوں گا جو کہ دنیا کا بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے۔ تو میری جو میزبان تھی وہ ایک خاتون تھی، میں اس خاتون کے ساتھ کوئی 4-5 دن متواتر گھومتا پھرتا رہا، اور جس جگہ جاؤں مجھے وہ نظر ہی نہ آئے جو میں ساری عمر ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھتا آیا ہوں۔ نہ تو مجھے کوئی خاتون کم کپڑوں میں نظر آئی اور نہ کوئی ایک خاتون اور ایک مرد اس حالت میں نظر آئے جو میں ہالی ووڈ کی موویز میں بچپن سے دیکھتا ہوا آیا تھا۔ اب میرے لیے یہ وہ نہیں اشتیاق اور جستجو تھی اور کیوریاسٹی تھی، وہ آسمان کو پہنچ گئی۔ اس سے پوچھوں یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیسا انگریزوں کا ملک ہے جس میں مجھے ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ 5 دنوں میں I could hardly see one couple on beach کہ جس میں وہ کم کپڑوں میں تھے، وہ لیکن وہ دوسرا کچھ بھی کر بھی نہیں رہے تھے، صرف کم کپڑوں میں تھے۔ میں نے پوچھا اس سے، تو اس سے مجھے ایک بڑا زبردست جواب دے جو جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے کہا ایسا ہوا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کچھ ممالک کو سلیکٹ کر کے ایک ریسرچ کیا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ملک سب سے زیادہ اسلامی شعار اور اسلامی طور طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ تو انہوں نے کوئی 30-40 ملک پکڑے ہوں گے دنیا میں، اور انہوں نے ایک ریسرچ کا جو طریقہ ہے وہ کوسچنیئر پہ یا اس پہ انہوں نے ان کو پرکھا۔ حیران کن طور پہ فن لینڈ نمبر 1 تھا، سب سے زیادہ اسلامائزڈ ملک جس میں اسلام کے طریقے سے زندگی گزر بسر کرنے کا جو ان کا انداز ہے وہ سب سے زیادہ اسلامائزڈ فن لینڈ تھا۔ جو اسلامی ملک تھا، کوئی بھی اسلامی ملک اس لسٹ میں، وہ شاید 32 یا 37ویں نمبر پہ تھا، پہلا اسلامی ملک۔ آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا، یعنی 36 ممالک مجھ سے جو کہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ اسلامائزڈ۔ آپ کو پتہ ہے کہ الگوز گیگ ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ فطرت کے قریب رہنے اور فطرت کے ساتھ یا فطرت کے طریقے سے زندگی گزر بسر کرنے کا آپ کو ڈھنگ طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو جب ہم نے وہ جو میرا اور آپ کا مذہب ہے، نماز میں پڑھتا ہوں بیکاز میں نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ مجھے آصف کو بتانا ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے سرکاری ملازم ہوں تو خواہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا،
बकाया पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जोर की पढ़ूंगा। पढ़नी कौन सी नमाज पढ़ता हूँ जब मुझे मौका मिलता है, मतलब 5 नमाजें अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो शायद मस्जिद सबसे कम जाता है, नमाज पढ़ता हूँ लेकिन शायद मस्जिद में नहीं पढ़ता हूँ। तो हमने सब कुछ अपने उसके हिसाब से कर दिया है। ये एक रुख है, सिविक रुख उसका। जो दूसरा रुख है वो सबसे अहम है, और वो है कानून की पासदारी। सबसे ज्यादा वो लोग कानून को मानते हैं, उसका एहतराम करते हैं। लॉ रिस्पेक्ट अगर आपको देखनी है, आप स्कैंडिनेविया चले जाएं, वहां उनके यहाँ एक और इकोनॉमी चलती है। उस इकोनॉमी कहते हैं इकोनॉमी ऑफ ट्रस्ट। मेरे लिए बड़ा अजीब था जब मैंने इकोनॉमी ऑफ ट्रस्ट देखा। मैंने कहा यार ये कौन सी इकोनॉमी है? हमने तो दूसरी वाली इकोनॉमी सुनी जिसमें पैसे ज्यादा होते हैं तो पैसे कम होते हैं, किसी की कुव्वत बर्दाश्त और किसी की कुव्वत खरीद खत्म होती है, कम होती है, और किसी की ज्यादा हो जाती है। ये कौन सी इकोनॉमी है भाई? तो मुझे उस मेजबान खातून ने हाथ से पकड़ के कहा मैं बताती हूँ आपको। एंड देन आई सॉ दिस इन ऑल द 4 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दैट आई विजिटेड। जितने भी मैंने 4 देखे और सब में मैंने एक चीज देखी। वहां क्या था, वहां किसी भी गांव के किसी जगह पे एक दुकान है, वो दुकान खुली है, उसमें सौदा पड़ा हुआ है, उसके रेट लिखे हुए हैं, और उसके साथ एक पैसे रखने की जगह है। ना उस पे दुकानदार है, ना उस पे कैमरा लगा हुआ है। बंदा जाता है, चीजें उठाता है, पैसे रखता है और चला जाता है। न चोरी है, न चकारी है, ना कोई उसको खराब करता है, ना उठा के लेके भाग रहा है। ये इकोनॉमी ऑफ ट्रस्ट है। ये वो इकोनॉमी है कि जो मेरे इस्लाम ने मुझे सिखाया है। वो कहता है जी जब अजान का वक्त हो जाए तो जिस हालत में हो दुकान खुली छोड़ो और मस्जिद चले जाओ। तो ये चीज मैंने किसी हद तक मैंने वक्त गुजारा है चतराल में, किसी हद तक मैंने चतराल में ये खूब देखी है कि वहाँ अभी ये आदत नहीं थी। उन दिनों में नहीं थी। आई एम नॉट सेइंग दिस नाउ। मुझे वहाँ से निकले हुए कोई 25 साल हो गए, मुझे अब नहीं पता कि वहाँ जी। तो बुनियादी तौर लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वहाँ पे माहौल अब भी बहुत सारे शहरों से और जिलों से अब भी बेहतर है। वो दुकान खुली छोड़ के नमाज के लिए चले जाते हैं, आराम से वापस आ जाते हैं। मैंने वहाँ कोई 3.5 साल गुजारे थे। मेरे 2 अरमान रहे। मैं जिस घर में रहता था उसमें फलों के दरख्त थे। उन 3.25 साल में मेरे घर में एक भी पत्थर नहीं आया। है ना हमारी आदत, जी कहीं पे भी जाके देखो तो उसको पत्थर मार। और एक ये अरमान रह गए कि मेरी गाड़ी को कोई पत्थर से लकीर खींचे, उसमें वो नहीं मैंने देखा। जी सो व्हाट आई एम सेइंग इज के इकोनॉमी ऑफ ट्रस्ट है जो मेरा दीन फितरत है, वो मुझे बताता है कि कानून का सबसे ज्यादा जो है ना, आपको पता है दुनिया में पर मिनट क्राइम सबसे कम सऊदी अरेबिया में है। वहाँ कानून का जो निफाज है, जो जिस तरीके से वहाँ पे कानून पे अमल दरामद कराने का जो तरीका है, या जो वहाँ की सजाएं देने का जो तरीका है, वो उसकी वजह से दे आर एट द बॉटम, या फिर नंबर 1 पे है जहाँ सबसे कम क्राइम्स होती है। सबसे ज्यादा क्राइम्स अमेरिका में होती है, हालांकि वो तो उनका तो वो है। लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे अच्छे ममालिक, खुशहाल ममालिक, आपको पता नहीं एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी है दुनिया में जी जो ये देखता है कि कौन सी कौम, कौन सा मुल्क खुश है या खुश रहता है। जी सो वो दे आर ऑलवेज ऑन द टॉप। किसी भी अशारिये में देख लें आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको टॉप में नजर आएंगे, सिवाय जी हायर एजुकेशन की जिसमें अमेरिका थे दूसरे। बुनियादी में अगर आपकी बात को समराइज करूं तो ये होगा कि जहाँ कानून की बालादस्ती होगी वहीं पे माहौल भी बेहतर होगा। और इधर हमारे जैसे बिल्कुल 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 किसी की मजाल है जिस दिन पाकिस्तान में रियल सजा जजा का वो आ गया। आपके यहाँ तो ये है कि जो सही बंदा है, जो अवाम की सही खिदमत करना चाहता है, जो ईमानदारी से नौकरी करना चाहता है, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन उन लोगों को सर्विस के दौरान टीबी हो जाती है। अक्सरियत को दिल के दौरे पड़ जाते हैं। जब वो नौकरी खत्म कर रहा होता है उसे कम से कम 12 बीमारियां हो चुकी होती है, और उसकी रीजन वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है जो उस पर वो डाला जाता है कि यार वो सांस भी ना ले। आपको पता है इन दिनों में जंगलात की कटाई, ये जो आपका जो गुजर गया है, जो पिछले 4 दिनों से, कल जो कराची में हुआ, जी
पूरा मुल्क तकरीबन ये सब डूब रहे हैं। आपका डूबा। मुल्क किसी दिन ऐसा भी हो जाएगा ना कि हम सब रोम में, आपको पता नहीं कि रोड्स नहीं है तो उसमें कश्तियों में वीनस आप जाते होते हो, तो आई थिंक कि कुछ अरसे बाद गाड़ियां नहीं होंगी ना रोड होंगे, हम एक दूसरे के घरों में कश्तियों में जा द अगली फेस ऑफ वीनस। हाँ, तो फिर आप कैसे करेंगे कि आप कहेंगे यार वो किश्ती किधर है यार, तो जिसके पास तेल नहीं होगा वो चप्पू वाली किश्ती लेके आएगा, जिसके पास वो पैसे होंगे तो वो मोटर वाली किश्ती लेके जाएगा। असाइड दिस मजाक, हमें किसी तरह से भी ये जो बचे कुचे जंगल है, तो मैं पिछले 4 दिन से आपके यहाँ भी अभी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अभी कहा था आपको फेलिनी सबसे सख्त जुर्म है, दरख्त काटने पे फांसी से भी बड़ी सजा दी और बिल्कुल नाकाबिल माफी हो, ऐसी सजा हो कि जिसको अदालत में भी चैलेंज न किया जा सके। अब के बाद गवर्नमेंट क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज करे और उसमें सबसे बड़ा ऐलान ये हो कि जिसने दरख्त काटा उसको वहीं पे मार दे यार, वरना आपके पास बचने का इम्कान नहीं है। आपको पता नहीं कि एक मूवमेंट चली थी दुनिया में, चिपकू मूवमेंट जी इंडिया में, वो ऐसे हुआ कि किसी उसमें जाके, मुझे पूरी कहानी तो याद नहीं लेकिन जो याद है वो बता दें। तो ऐसे हुआ कि किसी राजा साहब का वहां से गुजर हुआ तो उसने कहा ये सारे दरख्त काटो, मुझे यहाँ ये कुछ करना है, मतलब वो भी कोई आबादी शाबादी करना चाह रहा था। तो वो किसी एक खानदान के दरख्त थे, तो एक खातून आई और वो दरख्त के साथ चिपक गई और उसे कहा कि जी मुझे मारेंगे तो तब ये दरख्त काटेंगे। वो उन्होंने कहा जी मार दो इसको, उसको उन्होंने काट के रख दिया। जैसे वो कटी उसकी बहन आ गई, खड़ी हो गई, और फिर उसकी शायद खाला, और तो कोई करते 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 उनका पूरा खानदान जो था वो उस चिपकू मूवमेंट के जरिए वो मर गया। पूरा गांव लौट आया फिर, बट दे सेव द ट्रीज। चिपकू मूवमेंट की जरूरत है हमें। अब हमें जैसे हमारे आदत है ना, हम तो कैरेक्टर वाइज जो हमारे दोस्त हैं, राह चलती हुई जो खवातीन के साथ हम करते रहते हैं, तो आपको पता नहीं इन दिनों में वो भी एक मशगला है, खेल है, तंग करो, ये करो, वो करो, तो बजाय इसके कि आप खवातीन के साथ चिपक जाएं, दरख्तों के साथ चिपके ना यार, आपको दोनों का मजा। सर आपने बड़ी प्यारी बात की है, मैं इसको इसी तरफ लेके आता हूँ, क्योंकि सरकार के ऊपर तो हमारी वो चलती नहीं है। तो आसान, मैं अगर ये कहूँ कि आसान तरीका ये है कि आप मुझे ये बताएं या आवाम को कि हम क्या करें। और से तो आपने बता दी चिपकू मूवमेंट, हाँ, तो वो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले आप डिस्कस कर चुके हैं कि हम फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इससे नहीं है कि रीजन बड़ी, मतलब इस सारे केस में जो सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें ड्राइव कर रहा है ना जंगलात की सफाई का, वो इकोनॉमिक, वो रीजन इकोनॉमिक है। तो मैं इसलिए ये पूछूंगा कि हम अब इस वक्त क्या करें। नहीं, मैं इसको टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ आता हूँ, मुझे वो भी क्या लेना है। आपको पता है इस वक्त मार्केट में यूपीवीसी विंडोज और डोर्स आई हुई है। आपको पता है कि एल्युमिनियम की खिड़कियां और दरवाजे आ गए, ठीक। तो अब हमें अपनी आदत उस तरह से बदलनी। अब शहरों में बड़े लोगों को अब ये करना है कि एक आध दरवाजा लकड़ी का, या एक आध कोई जो उनको बहुत जरूरत है, कोई उसमें मेंटल पीस रखना है या कुछ करना है, वरना अब आपके पास मुतबादिल मटेरियल आ गया है वुड का, तो आप क्यों बेंट अपान हैं उन जंगलों को जो कि आपकी लंग्स हैं, जिसके जरिए आप सांस लेते हैं। एक दरख्त 7 एयर कंडीशनर्स के बराबर आपका मसला हल करता है। जो 7 एयर कंडीशनर आपके गन छोड़ते हैं वो एक दरख्त आपका साफ करता है। यार इसको इस तरह नहीं आप देखते हो। तो अब आपको टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि आपके पास ये भी एक चॉइस है कि आपकी जो आबादकारी है, जो घर बना रहे हैं, मेहरबानी करें लकड़ी का इस्तेमाल कम से कम करना शुरू कर दें। एक बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने सारी तो बात कर ली, दरख्त पे ज्यादा फोकस इसलिए है कि उसी का कत्लेआम इन दिनों में हो रहा है। जब हमारा नहरी निज़ाम बना था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था अयूब खान साहब के वक्तों में, तो वो उसने क्या किया कि उसने हुक्म दिया कि इन नहरों के दोनों तरफ आप इलाके के हालात और माहौल के मुताबिक दरख्त उगाएं। आपको पता है ये जो हमारे सेंट्रल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चारसद्दा, पेशावर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा, इसमें शवा एक, आप हजारे की तरफ से टाली कहते हैं जी, इस दलबर्ग या सीसो को आपको हर जगह नजर आता था। इसका कमाल ही कि वो 30 साल में पहला ये बीज पकड़ता है या पहला फल पकड़ता है, 30 साल इसे जवान होने में लगते हैं। आपको 30 साल इंतजार करना पड़ता है।
آپ یقین کریں کہ ہمیں جہاں ٹالی نظر آئی ہے ہم نے اس پہ مہربانی کر دی. اب آپ جا کر دیکھیں آپ کو نہروں کے ارد گرد خال ہی کہیں شیشم کا درخت نظر آئے گا. آپ نے سب کچھ بدل دینا جناب علی. آپ لاچی اگا رہے ہوتا, پاپولر اگا رہے ہو یار, اس کا کوئی اور اس کا کانسیپٹ تھا, یہ نہیں تھا جو آپ لائے ہو. جناب آصف صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. سر اسی سوال اب وہ جو اس کا میں بتاؤں, وہ جو آپ نے سوال کیا چپکو کے علاوہ کیا کرے, عوام کیا کرے؟ عوام کیا کرے. جی ایک تو یہ کہ میں ان کو یہ مشورہ کبھی نہیں دوں گا کہ جی آپ روزے رکھنا شروع کر دیں. جی ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے شعور کو بڑھانے کی, اونچا کرنے کی ضرورت پڑ گئی, اب پڑ گئی ہے. جیسے یہ آپ کا ہو گیا ہے بہت بڑا سانحہ ہو گیا, بلکہ سانحے ہو رہے ہیں, ہمیں روزانہ ہو رہا ہے. میں اس کو ایک کمپیریٹیو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ پرانی ایگزامپل ہے, ابھی نہیں, کافی عرصے سے ہو رہا ہے. ہوتا یہ کہ محلے کی یا گاؤں کی سطح پہ کمیٹی ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ یا اسلامی جرگہ کے نام پہ, اسلامی کمیٹی, اصلاحی کمیٹی, کوئی نام اسے بیٹھ. جی اس کا ایک بڑا کام جو کوئی مرتا ہے تو اس کو سنبھالنے کا ہے. جاؤ بھائی فوراً جاؤ اور قبر کھودو, تو جنازہ لے کے جاؤ اور پھر اس کو دفنا کراؤ. اس کے لیے وہ جو محلہ یا گاؤں ہے وہ پیسے جمع کر کے اپنے لیے سامان خریدتے ہیں, بیلچہ تھے, کدال تھے, جو بھی اس کے لیے, یا کچھ اور بھی اس سے ایڈوانس ہو گئے تو انہوں نے شادی بیاہ کے سامان کو بھی خرید لیا, ٹینٹ خرید لیے, تو کراکری خرید لیا, کسی کی غمی کسی کی خوشی اس کے لیے استعمال ہو. اب آپ کو کلائمیٹ ریڈی ہونا ہے, کلائمیٹ کے سانحوں کے لیے اپنے آپ کو آپ نے ریڈی کرنا ہے. یہ ایک قانون یا گورنمنٹ کی سطح پہ یہ لوگوں نے ہی کرنا ہے, یہ میں سارا گورنمنٹ کے پہ نہیں ڈال رہا, لیکن گورنمنٹ کیا کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ یہ کر سکتا ہے کہ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو انکریج کیے اور ان کو کرنے دیا جائے. جو قانون بنے وہ لوگوں کے لیے بنے. ٹھیک, جب آپ کے فیصلے اور آپ کا قانون لوگوں کی فلاح کے لیے بنے گا. قانون کا مطلب کبھی سزا دینا نہیں ہے. میرا کانسیپٹ, میرے ہاں کانسیپٹ قانون کا کبھی پینیٹیو نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ انسان کے فائدے کے لیے بنا. قانون جو بھی بنے گا اس میں سزائیں ہوں گی, اس کو پھانسی دے دو تو اس کا ہاتھ کاٹو, جو بھی ہوگا, لیکن یہ سب کچھ تو بیسیکلی فلاح کے لیے ہے, تاکہ کچھ لوگ اگر ڈائگریس کر رہے ہیں یا وائلیٹ کر رہے ہیں وہ واپس راستے پہ آ جائے. ان کا مقصد وہ نہیں تھا. تو آپ کو ایک تو قسم کھانی ہے کہ درخت نہیں کاٹیں گے سر, آپ توانائی کے متبادل راستے دیں. مثلا اب آپ کے پاس جو آپ کا ویسٹ ہے, مثلا ہم نے ایک پلانٹ لگایا تھا, ایک پائلٹ پلانٹ لگایا تھا جس میں پلاسٹک کو آپ پروسیس کر کے اس کا LPG گیس بنا سکتے ہیں. ٹھیک, ویسٹ ٹو انرجی بنا سکتے ہیں. اب آپ کے پاس سولر والا جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس سے زیادہ سستی ٹیکنالوجی تو اور کوئی نہیں ہے. تو اس کے ذریعے آپ کھانا بھی پکا سکتے ہیں, آپ بجلی بھی چلا سکتے ہیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو درخت کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے. بخشتے اب درختوں کو, بلکہ صرف درختوں کو نہ بخشیں, اب اس ملک کو ہی بخشتے. مہربانی کر کے پاکستان کو اگلے 20 سال کے لیے معافی دے دیں, عام معافی کا اعلان کر دیں کہ ہم نے اس ملک کو معاف کر دیا ہے. وہ میرے ان تمام ساتھیوں سے جن کے ارادے نیک ہیں یا نیک نہیں ہیں اور جن کا مقصد کچھ 2 نمبر کے کام کرنا ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ اگلے 20-25 سال کے اس بیچارے ملک کو معاف کر دیں. کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں.